ନା ଦୁଃଶାସନ ଧଳ ଅଭିଯୋଗ ଏଇଆ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣା ଯାଉ ନାହିଁ। 8 କିଲୋ ଧାନ 7.5 କିଲୋ 8 କିଲୋ ଧାନ କହୁଛନ୍ତି ମିଲର କାଟିକି ନେବା ପାଇଁ। ତଥାପି ଲୋକ ନିରୁତ୍ସାହ ହେଇକି ମଣ୍ଡିରେ 100 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପକେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମିଲର ଧାନ ଉଠାଉ ନାହିଁ। ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପଠେଇଲା, ଦିନକୁ 1500 ଲିଫ୍ଟିଂ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଟୋକନ କଟିବ ଲୋକଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଯାଉନାହିଁ। 8 କିଲୋ ଧାନ କଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ମିଲର କହିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ତଥାପି ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। 8 କିଲୋ ହେଲେ ଲୋକ ମରିଯିବେ। ଧାନ ମିଲ୍ କି ପଠେଇବା ପାଇଁ କହିଲେ କହୁଛନ୍ତି, ନେଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଓଜନ ଗୋଟେ 17% ଆଉ ସେଟା 19% ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଲୋକ କେହି ମିଲ୍ ମଣ୍ଡି ମତେ କାଣ୍ଡିଗଲା, ମଣ୍ଡିରେ ଜାଗା ନାହିଁ କି ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ କରୁନାହିଁ, ସ୍କାନ୍ କରୁନାହିଁ। এইভাবে পরিস্থিতিরে আমি অছু। 6 তারিখর টুকন বি উঠি নাই। আমার এমএলএ মহোদয় ଥିଲେ, কলেক্টর মহোদয় কলে যে কঠিন ছটিন আমি কিছু মার্জিন করবু, এটা তো নন অফিসিয়াল জিনিস, এটা আমার যেহেতু এফএক্যু মানর ধান হই নাই। আমার নারায়ণপুর সোসাইটি, এটা হচ্ছে মঞ্জুরি নারায়ণপুর ভণ্ডারপুর এরিয়া। হ্যাঁ, এমএলএ আমার সঞ্জীব ভাই সে প্রতিশ্রুতি। देखु आज जिला परिषद सम्मेलन कक्ष 7म जिला परिषद बैठक अनुष्ठित होता, जो समस्त विधायक जिलापाल एवं समस्त सभ्य उपस्थित थिले। विभिन्न विभाग अधिकारी उपस्थित थिले। सब विषय आलोचना होता, किंतु बैठक आरंभ पूर्व निर्दिष्ट एक राजनीतिक दलर किछि नेता माने जो प्रकार कार्य भारतीय जनता पार्टी सरकार आसला परे लोकंकर सरकार लोकों जो भाव काम करुच्ची। आज चाषी को जो 3100 टंका कथा कही 3100 टंकार मूल्य प्रदान करुच्ची। सुभद्रा योजना माध्यम माँ मान आज सशक्तिकरण करुच्ची। ताहाकू असहिष्णुता भाव अनुभव करी आज किपरि गृह बैठक को विरोध करने एक षड्यंत्र रचिथिले, जहाँ 24 वर्ष भीतर से कर न पारिथिले। मात्र 7-8 मास मोहन माझी सरकार आज करिपारुछि। आदि साधारण लोकटे उपकृत होउछि। बिना कोनोसी तथ्य से माने सरकार को ऊपर एवं विभागीय अधिकारी मानक ऊपर आंगुली उठाइथिले, जहाकू आमे माने विरोध करिथिलु। कारण जो अधिकारी आज अछंती से माने पूर्व सरकार रे एई अंचल थिले, जेतबेले से सरकार से अधिकारी माने भल थिले। आज जेतबेले सरकार परिवर्तन होइछि, किपरि अधिकारी माने दोष लदिबा संपूर्ण भूल। कारण अधिकारी माने विगत सरकार चापग्रस्त होई काम करथिले, किंतु आम सरकार रे अधिकारी मानक संपूर्ण खोलाहस्त दिया प्रदान करा जायछि। जे गरीब लोकटिए से गरीब लोकटिए किपरि उपकृत होबो, गरीब लोकर समस्या किपरि समाधान होई परिबो, ते समस्या को समाधान समाधान करछन्ती। जहा द्वारा भारतीय जनता पार्टी और मोहन चरण माझी लोकप्रियता दिनक दिन वृद्धि पाउछि, जहाकू सही न पारी विरोध दल आज ये षड्यंत्र करथिला। निश्चिंत आपण मैंने उपस्थित थिले, आपण मैंने समस्त ज्ञानी गुणी व्यक्ति आपण मैंने देखिथिबे। आज बैठक को किपरि भारे भंडूर करिया पई से षड्यंत्र करथिले। गोटे तांकर उद्देश्य थिला किपरि सरकार बदनाम करिबा, जहाँ आज संभव नुहे। कारण साधारण लोकटे जानि सारछि ये सरकार गरीबटी ये सरकार कृषक ये सरकार माँ मानकर। धन्यवाद। सरकार कथा नहीं, कथा होची जे भद्रक जिले रे जो आमर धान प्रोक्योरमेंट होची सेटा आमे समस्त उद्वेग प्रकाश करथिलु कि चाषी भी आसिक भेटी थिले। 8 किलो रु 12 किलो पर्यंत कटा जीवार अभियोग होची। एवं आमे जते सोसाइटी सबु खबर नौचु सबुठी ए 8 किलो रु 12 किलो कटा जाउची। सरकार या प्रति ध्यान देवा दरकार। सरकार निजे कहिसेंती जे कटनी छटनी ए वर्ष हबनी, किंतु ता सत्वे भी भद्रक जिले में जदि 8 रु 12 किलो कटा जीवो, चाषी माने इनको डरा जाउची। जो एमएसक्यू एवं जो एफएक्यू मानर धान मेसीन एवं ग्रेन एनालाइजर मेसीन जो अच्छी ताकू देखी कहते 24 क्विंटाल 24 किलो कटिबो, एमती कहीकि चाषी मान डराकि भयभीत करा जायकि 8 रु 12 किलो पर्यंत धान कटा जाउची, जोटा कि अत्यंत दुर्भाग्यजनक। तेणु मु अनुरोध करी समस्त सरकारी अधिकारी मानकू एवं सरकार को मध्य जे भद्रक जिले में तुरंत यही जो धान कटनी छटनी होउची 8 रु 12 किलो भितर ताकू तुरंत बंद करा जाऊ एवं तापर दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जाऊ। आपण देखिए मिल बाहर शह शह गाड़ी ठिया होइछि, ट्रैक्टर ट्रक चाषी धान को निया जाउनी एवं चाषी को बाध्य करा जाउछि 2-3 दिन ट्रक भड़ा
ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭଡ଼ା ଦେଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଚାଉଳ 8 ରୁ 12 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଟିକି ଧାନ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଯଦି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଏମିତି ଭିତରେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢି ତୋଳିବ। ମାନେ ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବାକ ବିତଣ୍ଡା ହେଇନି। ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମାନେ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିକୁ ପଚରା ନ ଯାଇ ବହୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିକୁ ନ ପଚରା ଯାଇକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିକୁ ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ କରାଯାଉ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଯାଉ। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଯୋଉ ଭୂମିକା ଅଛି ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଭୂମିକାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ନ କରାଯିବାରୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତା ଉପରେ କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କର ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିକୁ କନଫିଡେନ୍ସକୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ କାମ କରାଯିବ। ଆଜି ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଆଜି ହଠାତ୍ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କଟାକଟି ହେଲା, କଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଏଇ କଥା କଟାକଟି ହେଲା, କାହିଁକି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଧାନର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ, କଟନି ଛଟନି ଶେଷ ସୀମାକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ମୁଁ ବି ଯେଉଁ ଦଳର ହୁଏ ନା କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା, ଅତୀତରେ ମୋ ଜାଣିବା ଭିତରେ ମୋ ନଲେଜରେ 6 ରୁ 7% ଧାନ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ କଟାଯାଉଥିଲା। ଧାନ ବି ନିମ୍ନମାନର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କଟାଯିବା ପାଇଁ ସେଟା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ସେଟା ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଥିଲା। ଏବେ ତ ତାକୁ ଟପିଗଲା 8 ରୁ 10%, 8 ରୁ 10% ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ 8 ରୁ 10% ଯେଉଁ ଧାନ କଟନି ଚଟନି କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହୁଛି? ସରକାର କହୁଛନ୍ତି 1% ଧାନ କଟାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। FAQ ମାନ ମେସିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମେସିନ୍ ଯଦି ଉଡ଼େଇ ଦେବେ ଆପଣ 20% ଧାନ ପଳେଇବ। ତ କୋଉଟା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା? ତେଣୁ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଆସିଲେ, ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଯାଇ ବିତଣ୍ଡା ହବା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଯେତେବେଳେ ଅଛି, ଗୋଟେ ବୈଠକ ହେଉଛି, ଚାଷୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଗୃହରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କଲେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଛି খুব শীঘ্র এই সমস্যার সমাধান করা যাব, কটনি চটনি উপরে অঙ্কুশ লগাଯିବ। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গ উপরে আলোচনা ହେଲା। নিশ্চিত ହେଲା এবং গৃহ ঠিক ভাবে চালিলা। আমি সেମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ବିବୃତ୍ତି ଦେବାଟା ଠିକ୍ ହେବ। ସେ ମାନସିକତା ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା। ସେ ମାନସିକତା ଗୃହ ଚାଲିବା କଥା ନୁହେଁ। ଗୃହର ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଗୃହକୁ ପବିତ୍ର ଗୃହ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଦ୍ଦା ନେଇ ଆଜି ଏଠି ବସିଥିଲେ। ଏଠି କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଛି ମାଇଲେଜ କମୁନଥିଲା କି ବଢୁନଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେବ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ବାକ୍ବିତଣ୍ଡା ଟିକେ ହେବା ଉଚିତ, ନହେଲେ କଥାର ଗୋଟେ ମାନେ ଆଲୋଚନାର ସମୀକ୍ଷା ଆସିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ବେଳରେ ଯଦି ନାରାବାଜି ଦିଆଯିବ, ସେଇଟା କାହିଁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଲାଗୁନି। ଯଦି କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା, ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ପବ୍ଲିକ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ କମିଟିର ବି ମେମ୍ବର ଅଛି। ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପଦୁପଣ୍ଡା ମହୋଦୟଙ୍କ ସହିତ କମିଟି ଆସିଥିଲା 3-4 ଦିନ ତଳେ ଏବଂ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥାଟି ଉଠିଥିଲା। ଆମେ ମଣ୍ଡି ଯେଉଁ ବୁଲିଥିଲୁ, ସେ ମଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ କହିଥିଲେ ଆମକୁ 8 ରୁ 9 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଟୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଚାଷୀମାନେ ଉଦ୍ବେଗ ଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ପରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ 5 କିଲୋ ଯୋଉ ଅଛି ତା ଉପରକୁ ଯିବି ଯଦି ମତ୍ସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ବା 5 କିଲୋ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଛି ତା ଉପରକୁ ନଯାଏ, 4-5 କିଲୋ ସେଇ କଥା କୁହାହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଯାହାକୁ ବିଧାୟକ ଆମର BUC ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଟାକୁ ଇଏ କରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଆମ ଜିଲ୍ଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି ରିଭ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ସିଏ ବି ସେ କଥା ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଯୋଉ 8-9 କିଲୋ କଟା ହେଉଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବେଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ଦ କରିକି ଯଦି କୌଣସି ମିଲର ନ ଉଠୁଛି ବାହାର ମିଲରକୁ ପଶାନ୍ତୁ। ଆଜି ସେଇ କଥାରେ ବାହାର ମିଲରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଆମେ 30 ଜଣ ଖଣ୍ଡକୁ ପଶାଇଛୁ, 30 ଜଣ ମିଲରକୁ ପଶାଇଛୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଉଠିବେ। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ କମ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ହେଇଛି, ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟଟା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହଉ, ଧାନ ଉଠୁ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ।